آج 21 فروری ہے اور آج کے دن پورے ملک بھر میں انٹرنیشنل مدرس لینگویج ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. چونکہ ہم کشمیری ہے تو آج ہم کشمیری زبان پر ہی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پرائیویٹ ایسوسیشن پریزیڈنٹ آف پرائیویٹ ایسوسیشن کشمیر جی انوار صاحب. آپ کا بہت بہت شکریہ. وار صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال رہے گا، چونکہ آج 21 فروری ہے اور آج کے دن ملک بھر میں انٹرنیشنل مدرس لینگویج ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے تو کیا اہمیت رکھتی ہے کشمیری زبان ہمارے لیے؟ ہبا جی، شکریہ آپ کا کہ آج مادری زبان کا عالمی دن ہے. اس تعلق سے آج اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے. دیکھیے، زبان ایک فرد کی، ایک قوم کی شناخت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اپنے زبان کے تعلق سے بہت حساس ہیں. لیکن افسوس ہے، کشمیری زبان کے تعلق سے ہم خود حساس نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی پبلک ادارے ہیں، آپ یونیورسٹی کی بات کریں، آپ کالجز کی بات کریں، آپ سکولوں کی بات کریں، جو اپنی زبان کو اہمیت ہونی چاہیے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکاری سطح پہ ادارے جو کام کر رہے ہیں، ان اداروں میں کچھ لوگوں نے، کچھ آفیسرس نے اپنے ذاتی اغراض کے لیے یا اپنی یوں کہیے کہ ایک فیملی بزنس جانتے ہوئے کشمیری زبان کا کبھی ڈنڈورا پیٹا ہوگا. لیکن جو زبان کے تعلق سے جو محنت ہونی چاہیے تھی اس کو زندہ رکھنے کے لیے، وہ نہیں ہو رہی. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یونیسکو کی جو ایک کمپریہنسو جو اسٹڈی ہوئی ہے، یونیسکو 2008A اینڈ یونیسکو 2008B، اس رپورٹ میں زبان کی اہمیت کو اس طرح سے تسلیم کیا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ، ترقی کا انحصار جو ہے اس میں ایک بڑا کمپوننٹ زبان ہے. یونیسکو کا ماننا ہے کہ مادری زبان میں ہی ریسرچ ہو سکتی ہے، مادری زبان میں ہی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جو کانسیپٹ ہوتے ہیں وہ کانسیپٹ مادری زبان میں ہی کلیئر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اسکالرز کا ماننا ہے، ایکسپرٹس کا ماننا ہے، ریسرچ جو آج تک سامنے آئی ہے، ایویڈنس جو سامنے آئی ہے، اس کے حساب سے ایک بچے کے بیسک کانسیپٹ، فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہے، چاہے وہ پرائمری لیول تک ہو چاہے وہ مڈل لیول تک ہو، وہ اپنی مادری زبان میں ہی اس کو کلیئر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ NEP نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے کہ فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہونی چاہیے وہ مادری زبان میں ہی ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ NEP میں پرائمری زبان تک مادری زبان کی بات کہی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ 8th تک اور پریفریبلی ہائی اسکول تک مادری زبان میں ہی تعلیم ہونی چاہیے. المیہ یہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں اس سمت میں کوئی بھی کوشش نہیں کی جاتی. دیکھیے، ہمیں ہندی، سنسکرت یا دوسری زبانوں کی ترقی پہ یا اس کو زبان ہی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ آپ کسی بھی زبان کو پروموٹ کر لیجئے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر مدر ٹنگ. زبان کو ترقی دیجیے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ کشمیری زبان کو بالکل ختم کیا جائے. دیکھیے، اس وقت کشمیری زبان کا حال یہ ہے، اگر ہمیں کشمیری زبان میں ٹیچرز چاہیے، جیسے سرکار کہہ رہی ہے کہ پرائمری سطح تک یا مڈل سطح تک اب آپ مادری زبان پڑھائیے. آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس کشمیری میں ٹیچر کہاں ہیں؟ ہمارے پاس جو ہمارے ادارے ہیں وہاں پہ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہمیں ہیومن ریسورس اویلیبل ہے؟ وہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہماری زبان ختم ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہماری شناخت، ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے، ہماری پہچان ختم ہو رہی ہے. اس پہ جتنا جلد ہم سوچیں، جتنا جلد اس کو ایک موومنٹ بنایا جائے، اتنا بہتر رہے گا. ادروائز کہیں ایسا نہ ہو
कि हमारी ये शनाख्त भी खत्म हो। यहाँ में देखिए, यहाँ में एक बात जिस पे मैं बार बार जोर देता हूँ वो ये है कि जब सारी स्टडीज, जब सारी एविडेंस ये कहती हैं कि बुनियादी तालीम जो है अपनी मादरी ज़बान में होनी चाहिए, तो क्या वजह है यहाँ के जो हमारे बोर्ड हैं, यहाँ के जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो इस सम्मत में कोई ठोस कदम क्यों नहीं कर रहे हैं? बस सिर्फ सरकार की तरफ से कभी कभी एक गाइडलाइन आती है या एक सर्कुलर आता है कि 5वीं जमात तक कश्मीरी पढ़ाई जाए। उसका कोई तुक, कोई लॉजिक, कोई ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो नहीं है। आज आप देख लीजिए कितने स्कूलों में कश्मीरी को अमलन पढ़ाया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसका फुकदान है। हमारे जितने भी इदारे हैं जो तरक्की कश्मीर को होनी चाहिए, आप एयरपोर्ट से लेके लाल चौक तक आइए, कितने बोर्ड कश्मीरी ज़बान में है। हमारे जितने इदारे हैं, जितने ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पे कश्मीरी ज़बान में बोर्ड है। बाकी चीज़ों को छोड़ लीजिए, स्कूलों में पढ़ाने की बात छोड़ लीजिए, कहाँ पे कश्मीरी ज़बान है? बल्कि उल्टा कश्मीरी ज़बान को ख़त्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हमें इस बात का एहसास है और होना भी चाहिए कि बदनसीबी से कश्मीरी कभी पावरफुल रही नहीं। हमारे हाथों में हमारे कज़ा व कदर का मामला कभी रहा ही नहीं। ज़बान का ताल्लुक जो है तहज़ीबी गलबे से होता है। जिस कौम का तहज़ीबी गलबा होता है उस कौम की ज़बान चलती है, क्योंकि हमारा कभी तहज़ीबी गलबा रहा ही नहीं। इसी वजह से ये अल्लाह का ही निज़ाम है, ये एक नेचुरल सिस्टम है कि हमारी ज़बान भी ज़िंदा है, वरना इस ज़बान को बढ़ाने के लिए कभी कोशिश की नहीं गई। हाँ, इससे पहले अगर हम देखेंगे 2000 से पहले या जो हम कहें 90 से पहले यहाँ पे कश्मीरी ज़बान को फिर भी किसी हद तक पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब तो बिल्कुल ख़त्म है। अब तो कश्मीरी ज़बान पढ़ाना जो है एक वो जो है वो और ऐसी चीज़ लग रही है, इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि बदनसीबी से इस वक्त खासकर और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि चूंकि कश्मीर के लोग खुद उतने एम्पावर नहीं थे, अपनी कज़ा व कदर उनके अपने हाथों में नहीं थी, अपनी तकदीर अपने हाथों में नहीं थी, जिसको हम डेमोक्रेसी करें या कोई और नाम दें। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कभी भी कश्मीरी ज़बान को, सीधी सी बात है, जो हिंदी बोलने वाला है, जो पर्शियन बोलने वाला है, संस्कृत बोलने वाला है, अंग्रेज़ी बोलने वाला है, वो कश्मीर की तरवीज के लिए, कश्मीर को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है? उसको क्या दिलचस्पी है? आज हम देख रहे हैं अलमिया ये है कि इदारे कश्मीरी हैं और उसके सरबराह दूसरी ज़बान के बोलने वाले हैं। अब आप एक लैंग्वेजेस का आप एक डिपार्टमेंट कायम करते हैं, इदारा कायम करते हैं, इस इदारे का हेड नॉन कश्मीरी होता है, तो वो कश्मीरी ज़बान के साथ क्या इंसाफ करेगा? आज चूँकि आलमी दिन है मादरी ज़बान का, हमारी गुजारिश रहेगी सरकार से कि ज़बान की हिफाजत करना सरकार की एक अहम जिम्मेदारी होती है। कश्मीरी ज़बान इस वक्त कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इस ज़बान को बचाने के लिए तदाबीर की जाए। यूनेस्को ने इसी वजह से ज़बान की अहमियत पर जो स्टडीज़ आज तक शाया हुई हैं उसमें ज़बान की अहमियत को इस वजह से भी अहम करार दिया गया है कि किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम की डेवलपमेंट का इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि उनके बच्चे रिसर्च में, उनके बच्चे एजुकेशनल डेवलपमेंट उनकी कितनी अच्छी होती है, वो अपनी ज़बान के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल। तामिर इरशाद से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे जी अनवार साहब, जिन्होंने हमें कहा कि आज 21 फरवरी है, आज इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे यहाँ पर मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमने कहा कि हमारी कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो कितनी ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान की हिफाजत करें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिर इरशाद के लिए कैमरा पर्सन आपके मुगल के साथ महिबा बेग।